First question cha. Read the passage below and answer the following questions. Okay, sir? Number cha. Questions so number one question cha. An organic compound A. Organic compound A is a constituent of many medicines and is used as antifreeze. Its molecular formula cha तिम्रो दिएको छ C2H5O यसरी लेख्छ तिमीलाई आन्सर पनि upon reaction with alkaline KMNO4 so this is your strong oxidizing agent र यसले के गर्छ oxidizes to another compound B र यसको फर्मुला छ तिम्रो C2H4 and O2. So question सोधेको छ identify the compounds A and B. Number A, B मा छ what is the role of alkaline KMNO4 and what are oxidizing agent and distinguish A and B on the basis of litmus test. यो question छ भयो. So can you के हो what would be the answer? A लाई identify गर्नु B लाई identify गर्नु पर्यो. तिमीहरुकोमा एउटै छ. This is oxidation reaction. 4 reactions are there in your syllabus. Combustion reaction on the oxidation reaction, substitution reaction and addition reaction. चारटा छ के रे addition के भने मैले फेरि फर्स्ट मा के रे combustion reaction भयो. Next is oxidation, substitution reaction र last मा के छ तिमीहरुको addition reaction छ जहाँ hydrogenation छ. So oxidation मा so whenever तिम्रो भयो alkaline KMNO4 use गरेको छ कसको भन्दाखेरि when you oxidize your ethanol using alkaline KMNO4 or acidified K2Cr2O7 potassium dichromate, alcohol will convert to carboxylic acid, ethanoic acid मा convert हुन्छ भयो. So भनेपछि यहाँ A के हो तिम्रो ethanol, यो alcohol हो, यो के हो तिम्रो acid हो. So what is A? Question मा identify both A and B भन्दैछ. A is ethanol. दुईटा कार्बन छ so ethanol. So and what is the formula of ethanol? C2H5OH or तिमीले CH3CH2OH लेख्दा पनि हुन्छ भयो. So A is your ethanol. Upon oxidation will convert to B which is के रे acid र त्यसको नाम हुन्छ दुईटा कार्बन वाला एसिड ethanoic acid and formula हुन्छ तिम्रो CH3COOH. So this is number A question ko answer. You are asked to name the compound and the both identify A and B. तिमीले फर्मुला लेख्दा हुन्छ नलेख्दा हुन्छ. लेख्यो भने ठिकै छ. तिम्रो इथानल एन्ड इथानोइक एसिड को फर्मुला तिमीलाई चाहिन्छ त्यो याद गर्नु. लेख सुमित. कपी देऊ त. खै उसको कपी. छिरो तिमी रेडी भइसक्नु पर्छ. अघि म कति रेडी भयो. What is the role of alkaline KMNO4? मैले अघि नै भने के हो रोल? It is a strong oxidizing agent. So KMNO4 is a strong oxidizing agent. KMNO4 is a strong oxidizing agent. Right, next question. So this what is oxidizing agent? Like just let's say help गर्छ अरूलाई oxidize हुनु. Oxidize हुँदा के हुन्छ भन त? Addition of oxygen or removal of hydrogen. भनेपछि के गर्छ KMNO4 ले चेक गरेर फर्मुलामा जस्तै यता कतिवटा छ हाइड्रोजन 5 वटामा कतिवटा भयो 4 टा. एउटा हाइड्रोजन रिमुभ भएको छ. अक्सिजन एउटा थियो फेरि के भयो अझै एउटा आयो भयो. भन्नुको मतलब के भयो हाइड्रोजनलाई रिमुभ गर्दियो अक्सिजनलाई के गर्यो एड गर्यो. सो क्वेशन छ व्हाट इज ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट.
सो लेखिदेऊ oxidizing agent भनेको is a substance which के अरे is capable of adding oxygen and or removing or and हुन्छ removing हुन्छ reducing and removing hydrogen to or from other substance. जसले oxygen दिन्छ या remove गर्छ अर्को substance बाट भयो is oxidizing agent. Oxidizing agent is a substance which is capable of adding oxygen or removing hydrogen to or from other substances. भयो लेख्यो यो आन्सर लेख्दैछ कि सबै आन्सर पनि लेखिरहेको थियो अहिले लेख्यो अहिले लेख्ने ल डी लास्ट क्वेशन के छ yeah how can you distinguish how can you distinguish CH3COOH ले के गर्छ टर्न्स कसलाई कसलाई के गर्छ भन्न त मलाई ब्लू लिटमस टु ब्लू लिटमस हेर आन्सर एकदम सजिलो प्रकारले लेख्नु है टु रेड अन्त दाग लगाइदियो भयो त्यहाँदेखि CH3CH2OH ले के गर्छ does not हो नि है does not turn blue litmus to red हो नि अल्कालाइन हो यो होइन अल्कालाइन भयो एसिड इज लाइक एसिड होइन सो यो अल्कोहल चाहिँ फेरि बेस भनेर नलेख्नु है सो इट विल नट टर्न ब्लू टु रेड अर रेड टु ब्लू सो दिस इज हाउ यु क्यान डिस्टिङ्ग्विस KMnO4 is a strong oxidizing agent दाग लगाइदियो यानी capable of adding hydrogen or removing भनेर दाग लगाइदियो so this is how you would need to write answer है underline गर highlight गर answers हरूलाई आफ्नो next assertion and reasoning type so यो option मा हुन्छ तिमीहरुको 5 वटा तिमीहरुको usually 4 वटा option दिन्छ so out of this 4 you need to choose the correct भयो assertion and reasoning so assertion दिन्छ त्यहाँदेखि त्यसको reason दिन्छ so first मा हुन्छ assertion र के हुन्छ reason both के हुन्छ true and R is correct explanation for A भयो this is your option 1 मा हुन्छ यो हो अनि A हो न B मा तिम्रो हुन्छ both true होइन reason पनि true assertion पनि true but reason is not correct explanation of A हुन्छ the two are will not be interrelated भयो त्यहाँदेखि C मा हुन्छ तिम्रो assertion true हुन्छ र के हुन्छ reason के हुन्छ false भयो भने C option choose गर्नु पर्यो र D मा तिमीले assertion false र reason true और अझै कोही कोही बेला दिन्छ तिमीलाई if both the statement false भयो भने चाहिँ you need to choose E भनेर भयो सो यो पाँचवटा अप्सन दिएको हुन्छ अन्त पाँचवटामा एउटा अप्सन तिमीले चुज गर्नुपर्छ र तिमीलाई दिन्छ रिजन र एसर्सन ठिकै छ सो फर्स्ट वान लेट अस डिस्कस क्वेशन 1 ओके सो एसर्सन के भन्दैछ acetic acid has 6 single bond and 1 double bond so let us draw the structure of acetic acid CH3 COOH भाइ अब यसलाई राम्ररी नक्सा बनाऊ कम्प्लिट बनाउन सक्नु पर्यो तिमीले H H H then C double bonded O हुन्छ then O हुन्छ then H ठिकै छ दिस इज structure complete structure of ethanoic acid so our single bond check गर 1 2 3 4 5 6 कतिवटा सिंगल बन्ड छ 6 ठिकै छ भयो र डबल बन्ड कतिवटा छ 1 यस कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बन्ड छ एउटा छ तिमीहरुको डबल बन्ड भयो दिस इज योर स्टेटमेन्ट ए ट्रू हो कि करेक्ट हो
ए ट्रू हो कि फल्स हो? ट्रू हो, त्यही भन्दैछ होइन. एसिटिक एसिडमा 6 वटा सिंगल बन्ड छ, 1 डबल बन्ड भन्दैछ. सो योर assertion is correct. ठिकै छ. अब रिजन के दिएको छ? लेट अस चेक. It is unsaturated organic compound. So it is unsaturated organic compound. Is it? What is unsaturated compound? What is unsaturated compound? There are two type of compound. Saturated one, unsaturated one. के हो निखिल? Saturated भनेको के हो? Unsaturated भनेको के हो? Very simple. Saturated is which contain only carbon single bond. Okay? Saturated भनेको के रे? Carbon single bond. Unsaturated कार्बन डबल बन्ड मात्रै हैन, डबल बन्ड कसको बीचमा हुनु पर्यो? कार्बन. Okay, now tell me, is this a unsaturated hydrocarbon? So unsaturated हुनुको लागि डबल बन्ड या ट्रिपल बन्ड हुनु पर्यो, तर कसको बीचमा? कार्बन. Is there any carbon double triple bond? No. Is this your unsaturated one? No. So here your reason. False. Okay, assertion 2, reason false. So what is the answer? Which is the correct option? Assertion 2, reason false. C. C. Not the answer. C. हैन. Assertion true, reason false means C. So answer मा लेख्छ तिमीले just option C. यति मात्रै लेख्नु पर्छ. ठिकै छ. यो टाइपको आउँछ क्वेशन, त्यो गर्नु पर्छ तिमीले. यो नेक्स्ट गर, यो डिभिजन डल्लै लेख, हेर नक्सा बनाइदेऊ. अनस्याचुरेटेड भनेपछि तिम्रो कार्बन डबल बन्ड या ट्रिपल बन्ड हुनु पर्यो. ओके, ऑक्सीजन सँग नाइट्रोजन सँग छ भने दैट इज नॉट अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. If this is done, we'll move to next. आराम से गरा. Oxalic acid and alcohol react in the presence of acid to give Okay, esterification. Assertion is esterification को पूरा गर्दैछ. Esterification मा के भन्दैछ उले? कार्बोक्सिलिक एसिड. कुनै एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड दिनु, यही मात्र छ तिमीहरुको सिलेबसमा. एसिटिक एसिड र अल्कोहल तिमीहरुको C2H5OH छ. र यसलाई के भन्दैछ? React presence of mineral acid. एउटा mineral acid चाहिन्छ to give ester. So this is like correct statement only. Ester के हुन्छ भन्दाखेरि OH को रिप्लेसमा तिम्रो यो आउँछ. भयो? So you get CH3, CO, then O, C2, H5 and water. यो लेख ल, यसलाई भन्छ esterification. Acid, carboxylic acid plus alcohol in presence of mineral acid, HCl, H2SO, HCl use गर्छ, will give ester. So this is ester. र यो कसरी फर्म भयो भने कसरी याद पाउँछ भन्दाखेरि स्वीट स्मेल आउँछ यसको. के हुन्छ रे? फ्रुटी स्मेल, स्वीट स्मेल आउँछ. है, मिठाईहरुको जस्तो स्मेल आउँछ र एस्टर फर्म भयो भनेर हामीले याद पाउँछ. सो assertion के हो? This is correct statement only. This is correct. Assertion is true. यो लेख न तिमीहरु, किनभने तिमीले यसै होला. Esterification मा कार्बोक्सिलिक एसिड भयो, then ethanol, ester दिन्छ and water. So write this equation. So might be you have forgotten. So लेखिराख. Esterification. Then the reasons are now what is saponification? यो चिन्नु पर्यो. Saponification भनेपछि तिमीले एस्टरबाट एसिड र अल्कोहल पाउने हो. उल्टा नै हो, रिभर्स नै हो. Where? So our statement is true again. So तिम्रो के हो? saponification मा जुन चाहिँ एस्टर छ जस्ट उल्टा हुन्छ. एस्टर भयो in presence of base use गर्छ यति बेला. यसले के दिन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई लाइक एउटामा H जान्छ अर्कोमा OH जान्छ. So you will get is acid, carboxylic acid
and alcohol. Just ulta ho. So that means your reason is also true. Reason पण true, assertion पनि true. You write this equation. Write down this equation. Very important one. Esterification, saponification. The two are reverse of each other. The two are opposite reaction. Combination, decomposition. जस्तै को. भाइ अब क्वेशन आउँछ तिम्रो A हुन्छ या B हुन्छ. So both are correct statement. A र B मा छ. Yes. Answer is B. किन? Esterification, saponification दुई जनाको के रिलेसन नै छैन. This is the not reason for esterification. Okay? You won't true, but the two are not not the reason. Correct explanation of A. So answer हुन्छ B. Both are true statement, but reason not correct statement of your A. So option B is the correct answer. So assertions, soap has good cleaning action. A, soap has soap के कोई लगी use हुन्छ cleaning भनेपछि yes cleaning good cleaning agent हो र हामीले यसलाई use गर्छ. So assertion is correct. Then reason, Soap has short chain of hydrocarbon act as hydrophobic and long chain ionic part which is hydrophilic. Now what is soap? You have like long, it is a long carboxylic salt of your long chain fatty acid, right? So this is your 17 or 19 or carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Now chain हुन्छ. Right, so this is your head. Head ma ke cha charge sa plus minus charge. So charge sa means this is hydrophilic. Hydrophilic. Now why hydrophilic? भन्दाखेरि water को कुरा गर्छौ. Water पनि charge हुन्छ तिम्रो. भाइ partial negative, partial positive हुन्छ. यो पनि charge हो. Polar हो. यो पनि polar हो. Polar मा के हुन्छ? Dissolve हुन्छ. Polar मा के हुन्छ? Dissolve हुन्छ. So यो plus minus will attract to यो water जहाँ चाहिँ plus minus छ. भाइ attract हुन्छ भनेपछि philic हो. Philic means loving या attracting हो. बुझ्यो? So this is like hydrophilic part यो head हो. यहाँ चाहिँ सानो मात्र चाहिँ एउटा कार्बन छ. ओके न दुईटा अक्सिजन अनि लाइक शॉर्ट तिम्रो चेन छ भनौं न हैन. हेड दिस इज हाइड्रोफिलिक वान र लङ चेनमा के छ यु हैव ओन्ली कार्बन 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 भाइ देयर इज नो चार्ज. तिम्रो जहिले पनि पोलर डिजल्भ पोलर. सो वाटरमा एनी OH डिजल्भ हुन्छ. ए सरी सल्ट डिजल्भ हुन्छ वाटरमा. क्याम्फोर कपुर डिजल्भ हुन्छ हुँदैन हैन. तिम्रो त्यो के रे सल्ट केरोसिनमा डिजल्भ हुन्छ हुँदैन हैन. तर क्याम्फोरलाई डिजल्भ गर्दा डिजल्भ हुन्छ. किन भन्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ भनेपछि पोलरमै डिजल्भ हुन्छ है र नन पोलरमै डिजल्भ हुन्छ. ठिकै छ त्यो याद राख्नु. सो यहाँ लाइक यो यता कुनै पनि चार्ज छैन. किन भन्दाखेरि यता कुनै पनि चार्ज छैन. दिस इज नन पोलर हो. चार्ज छैन मिन्स प्लस माइनस छैन भने दिस इज नन पोलर हो. वाटर के हो पोलर हो. सो लाइक द टू विल नट अट्र्याक्ट इच अदर र यसलाई के भन्छ हाइड्रोफोबिक पार्ट भन्छ. यसलाई के भन्छ हाइड्रोफोबिक. PHOBIC भयो. सो जहिले पनि सोपमा के हुन्छ रे लङ चेन के हुन्छ तिम्रो हाइड्रोफोबिक हुन्छ या हाइड्रोफोबिक टेल भन्छ या हाइड्रोफिलिक के भन्छ हेड भन्छ. सो रिजनमा के भन्दैछ? सो short chain of which is hydrophobic. Oh, short chain is hydrophobic. Yes, ma'am. Oi, no, hydrophobic short chain no. No, ma'am. Long chain हो के ना? Yes, ma'am. अन्त त्यहाँदेखि long ionic part छ. No, ma'am. Short ionic part छ कि छैन? Yes, ma'am. So त्यसले गर्दा is this reason statement true or false? False. So reason के हो? False. So which is the correct option? C. है पहिला आन्सर लेखिराखेको छ अन्त C B D भन्छ. भयो? Okay, understood now? So, यो चिन्ह so लेखिराख नक्सा पनि बनाइदेऊ यसरी. हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, पोलर, यसलाई पोलर भन्छ एन्ड दिस इज नन पोलर. यो लेखिराख. तिमीले चिन्छ. स्टेरेट जसले गुड लेदर दिन्छ हैन
हार्ड वाटरमा त्यसलाई के अरे जसले गुड लेदर दिन्छ इन सफ्ट वाटर द्याट इज यर सोप जसले लेदरै दिँदैन या स्कम दिन्छ द्याट इज यर हार्ड वाटर नाउ नेक्स्ट हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यू टु प्रेजेन्स अफ हेरे बाइकार्बोनेट्स सल्फेट्स एन्ड क्लोराइड्स अफ कसको क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम भयो त्यहाँदेखि चाहिँ हार्डनेस अफ वाटर इज अफ टु टाइप एउटा टेम्पोररी हुन्छ एउटा पर्मनेन्ट हुन्छ when hardness of water is due to bicarbonates of magnesium र calcium bicarbonates of calcium के अरे of your यो calcium र magnesium हो भनेपछि that is your temporary hardness भयो को bicarbonate छ भनेपछि temporary hardness हो when hardness of water is due to sulfate र chloride ले गर्दा हो of magnesium भनेपछि द्याट इज यर पर्मनेन्ट हार्डनेस दुईटा हार्डनेस हुन्छ अरे वान इज टेम्पोररी कसले हुन्छ बाइकार्बोनेट अफ क्याल्सियम म्याग्नेसियम र पर्मनेन्ट केसले हुन्छ अरे सल्फेट एन्ड क्लोराइड अफ क्याल्सियम म्याग्नेसियम सो बोथमा चाहिँ क्याल्सियम म्याग्नेसियम चाहिन्छ क्याल्सियम म्याग्नेसियम छ भने के हो हार्ड वाटर भयो नेक्स्ट द अमाउन्ट अफ हार्डनेस causing substance in a certain volume of water measure the extent of hardness of water तिमीहरूको यो ल्याबमा छ ल्याबमा म एकपल्ट गरिदिन्छु भयो त्यहाँदेखि हार्डनेस अफ वाटर इज अलवेज calculated in terms of calcium carbonate although it is never responsible for causing hardness of water because of its insoluble nature भयो the reason for choosing calcium carbonate as standard for calculating hardness of water is the ace in calculation as its molecular weight is exactly 100 degree यो calcium carbonate form भयो गर्नेमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त्यसले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि यो हार्डनेस अफ वाटर मेजर गर्छ किन चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट युज गरेको भन्दा यसको जति पनि मोलिकुलर वेट छ कति चाहिँ एक्ज्याक्टली 100 छ तिम्रो 100 छ भने या 10 छ भने या 1000 छ भने इट इज भेरी इजी टु डिवाइड और मल्टिप्लाई भयो सो त्यसले गर्दा यो गरेको छ अब क्वेशन छ तिम्रो नम्बर ए मा अ स्टुडेन्ट रिक्वायर्ड हार्ड वाटर फर एन एक्सपेरिमेन्ट इन हिज ल्याबोरेटरी सो विच इज नट अवेलेबल इन नेबरिङ एरिया भयो इन ल्याबोरेटरी देयर आर सम सल्ट which when dissolved in distilled water can convert it to hard water select from the following group of salt भयो अब के छ तिम्रो ग्रुप अफ स्टुडेन्ट छ तिमीले हार्डनेस अफ वाटर क्याल्कुलेट गर भन्दैछ भयो अब यता तिम्रो सराउन्डिङमा के छ तिमीहरुको अब यहाँ त हाम्रो सबै वाटरहरु एकदमै राम्रो छ सफ्ट वाटर अब त्यो हार्ड वाटरलाई कसरी सफ्ट वाटरलाई कसरी हार्ड वाटरमा कन्भर्ट गर्नु सक्छ नि त सम केमिकल्स आर देयर इन ल्याब त्यो एड गरेर हामीले हार्ड वाटरमा कन्भर्ट गर्नु सक्छ सो कुन चाहिँ केमिकल चाहिँ युज गर्नु सक्छ भन्दैछ हेर त कुन चाहिँ युज गर्नु सक्छ 1 2 3 4 मा सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड छ सोडियम सल्फेट पोटासियम सल्फेट छ सोडियम सल्फेट क्याल्सियम सल्फेट छ क्याल्सियम सल्फेट क्याल्सियम क्लोराइड कुन कुन छ रे फेरि भन्दैछु नम्बर ए मा छ सोडियम क्लोराइड नम्बर 1 मा छ NaCl र के छ पोटासियम क्लोराइड बीमा के छ सोडियम सल्फेट पोटासियम क्लोराइड र पोटासियम सल्फेट नम्बर सी मा के छ सोडियम सल्फेट क्याल्सियम सल्फेट हैं सोडियम सल्फेट एन्ड क्याल्सियम सल्फेट र लास्ट मा छ क्याल्सियम सल्फेट एन्ड क्याल्सियम अक्साइड ओइ क्लोराइड हैन पढ्नु नै आउँदैन सो कुन चाहिँ युज गर्छ क्याल्सियम सल्फेट एन्ड क्याल्सियम यति भरिमा चाहिँ हार्ड वाटरलाई हार्ड बनाउनुमा तिमीले कुन चाहिँ युज गर्छौ केमिकल नंबर 1 कि नंबर A B C D किन D बिकज हार्डनेस अफ वाटर केले गर्दा हुन्छ क्याल्सियमले गर्दा हुन्छ या म्याग्नेसियमले गर्दा हुन्छ सल्फेट या क्लोराइडले बुझ्यो यो युज गर्न सक्दैन यसले हुँदैन दुई जनाले हुँदैन हार्डनेस वाटर किन सोडियम पोटासियमले लाइक सल्युबल दिइहाल्छ तिमीले जे पनि बाइकार्बोनेट हाल्यो भने यहाँ पनि हुँदैन यहाँ एउटा यसले दिन्छ हार्डनेस अफ वाटर तर यसले दिँदैन हैन सो यो दुईटा युज गर्न सक्छ बुझ्यो दिस इज योर करेक्ट अप्सन बुझिराख्नु मात्रै हो यो त्यहाँदेखि degree of hardness is usually expressed as parts per million defined in terms of hardness of water parts per million मा चाहिँ तिम्रो कति part is your के रे how many part of your के रे तिम्रो million part मा okay कति part is your calcium या sulfate that is your ppm हो भयो definition यही तिमीहरुको छ त्यो हेर्नु भयो त्यहाँको the amount of in substance the hardness of water को definition सोधेको छ
The amount of hardness causing substance in a certain volume of water measures the extent of hardness of water. Definition is there in the book itself. Why do soap not form leather with hard water? हार्ड वाटरमा सोपले किन लेदर दिँदैन? यता लेदर दिँदैन भने किन दिँदैन? यो छ है बुकमा, यो क्वेसन सोध्छ पनि है तिमीलाई, यो प्याराग्राफ आओस् नआओस् तर यो क्वेसन छ तिमीहरूकोमा. वाइ सोप विल नट गिभ लेदर विथ हार्ड वाटर? तिम्रो के हुन्छ? हार्ड वाटरमा के हुन्छ? क्याल्सियम भयो. र तिम्रो के हुन्छ? सोपमा जुन चाहिँ छ सोप भयो, तिम्रो सोपमा इट्स अ लङ चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होइन, के अरे इट्स अ फ्याटी एसिड अफ यर लङ चेन कार्बनहरू भयो. सो त्यहाँ के हुन्छ भन्दा सोपसँग तिमीले रियाक्ट गर्ने बित्तिकै यसले इन्सल्युबल क्याल्सियम सल्फेट दिन्छ, क्याल्सियम सल्ट दिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यसले के गर्छ? स्कम. तिम्रो हार्ड वाटर प्लस सोपले के दिन्छ? स्कम दिन्छ. स्कम केले गर्दा हो? बिकज अफ production of your insoluble calcium salt or magnesium salt. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? लेदर दिँदैन, rather it will give you a scum. It is there in the book. अहिले म देखाइदिन्छु भयो. नेक्स्ट छ ल, थ्याङ्क यू.